네, 안녕하세요. 저는 오늘 여러분들과 세계 관광 여행 트렌드에 대해서 이야기를 나눌 한국관광공사의 김은희입니다. 네, 오늘 여러분들과 코로나19 이후에 어떻게 세계 여행이 변화하고 있는지, 그리고 거기에서 여행 가이드는 어떤 역할을 해야 하는지에 대해서 이야기를 나눌 예정입니다. 그럼 이제 강의를 한번 시작해 보도록 하겠습니다. 네, 오늘 여러분과 함께 이야기를 나눌 부분은 크게 세 가지로 되어 있는데요. 세계 관광의 트렌드, 그다음에 코로나19 이전과 이후의 어떤 관광 행위의 변화에 대한 부분들과 이 중에서도 특히 요즘에 중요하게 다루어지고 있는 지속 가능한 관광에 대한 부분을 살펴보고, 그럼 우리는 투어 가이드들을 과연 이러한 환경 변화에 어떻게 변화해야 하는가에 대해서 이렇게 세 가지 파트로 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 우선 첫 번째로 우리가 살펴볼 부분은 세계 여행의 변화에 대한 부분들입니다. 여러분들 지금 보이시는 화면은 한국에 있는 울릉도라고 하는 곳인데요. 울릉도는 한국에서도 매우 오지에 있는 곳이다 보니 관광을 하기가 쉽지 않은 곳입니다. 그러면 코로나19 이후에 우리가 울릉도에 가고 싶으면 어떻게 갈 수 있을까요? 지금부터 보시는 영상에 어떤 실마리가 있습니다. Traveling has become challenging and avoided if necessary due to the COVID-19 situation. Still, there are safer ways to enjoy the blue oceans or experience famous landmarks. Kim Bo-kyung introduces to us the wonders of VR options. I'm surrounded by the deep blue ocean stretching out in every direction, but I'm still sitting on the sofa. Through SK Telecom's Jump VR application, people can enjoy various traveling content with or without a head-mounted display. Its creator team has gone to popular attractions in South Korea that have been difficult for people to visit during the COVID-19 outbreak. After that, they made 360-degree VR videos for a fresh new travel experience. People like light traveling content very much these days as it is hard to travel with the virus lingering. The team also made VR videos of places that are off limits or hard to reach, such as Lotte Tower and Dokdo and Ulleungdo Islands. An expert says such travel-based VR content can capture the public's imagination, making it easier to commercialize VR technology. Until now, VR video was just technology, but with people getting more interested in VR, we now have a chance to provide more realistic content. The 360-degree VR video is not just limited to domestic tourist spots. People can even wander around famous locations from around the world, feeling as if they're really there. After stitching together the edges of the footage filmed by a multi-lens 360-degree camera, the VR video is ready, allowing people to enjoy traveling virtually to places like Spain. I believe virtual reality shines, especially at times like this when we dream of traveling but we need to stay at home. People can at least feel as though they're traveling. As more people buy VR gadgets and mobile carriers and gaming companies release VR content, these virtual experiences will soon be something everyone can enjoy. Kim Bo-kyung, Arirang News. 지금 보신 영상에서 우리는 울릉도를 그 가상현실을 통해서 살펴보았는데요. 가상현실이라고 하는 것이 특히나 코로나19 이후에 어떻게 하면 우리가 답답한 이 마음을 관광을 하고 싶은, 여행하고 싶은 이 마음을 어떻게 좀 더 해소해볼까 할 때 요즘 많이 나오고 있는 어떤 트렌드 중에 하나로 랜선 여행이라고 하는 어떤 가상현실을 바탕으로 하는 여행이라고 하는 트렌드를 대표적으로 잘 보여주고 있다고 생각이 듭니다. 그러면 지금부터 이제 하나하나 어떻게 코로나19 이후에 관광의 행태들이 변화하는지, 관광의 트렌드가 변화하는지를 살펴보도록 하겠습니다. 관광이라고 하는 것은 기본적으로 이동을 전제로 합니다. 하지만 코로나19가 발생되고 난 이후에 이동이 제한이 됐죠. 그러니까 이동이 제한이 됐다라고 하는 것은 결국은
관광 또한 제한이 되고 있다는 말입니다. 그래서 관광 산업 자체가 현재 거의 고사 직전이다라고 이야기해도 무방할 정도로 매우 많이 힘들어지고 있는 상황입니다. 세계관광기구에 의하면 그 국제 관광의 여러 가지 부분들이 거의 70% 이상 그 전년 대비 하락했다라고 나오고 있습니다. 실제로 아시아 태평양 지역, 이게 초반에 그 코로나19가 많이 이렇게 유행했던 지역이기도 하고, 많은 서구에 있는 관광객들이 목적지로 찾는 곳이기도 하죠. 아태 지역의 국제 관광객은 전년 대비 72%까지 감소한 것을 알 수 있습니다. 인도도 아태 지역에 포함이 되게 되어 있죠. 그러면 이렇게 관광객이 많이 줄어들고 관광이 많이 힘들다고 이야기를 하는데 어떤 국가들이 특히나 이런 코로나19의 영향을 많이 받게 될까요? 지금 보시는 그래프는 그러니까 코로나19에 의해서 관광에 되게 많은 영향을 받게 된 나라들입니다. 이 보시는 그래프들은 그 관광이 GDP에서 얼마나 차지하는지를 보여주고 있는데요. 멕시코 같은 경우는 15%, 스페인, 이태리는 10%가 넘는 어떤 그 GDP에서 관광의 비중을 볼 수 있죠. 인도도 아주 많은 부분이 GDP에서 관광이 많은 부분을 차지하는데요. 인도는 6.8%, 숫자가 잘못 적혀 있네요. 6.8%로 GDP에서 관광이 차지하는 비중이 6.8%가 된다고 합니다. 이렇게 관광이 중요한데 과연 어떻게 우리는 이러한 관광의 변화들에 대응을 해야 하는 것일까요? 코로나19 이후에 관광은 점점 변화하고 있습니다. 특히 이제 관광의 변화라고 하는 것이 이 코로나19 이전에도 아주 가속화되면서 빠르게 변화하고 있었는데, 코로나19가 발생되고 난 이후에 이러한 변화들, 관광의 세계적인 트렌드나 변화의 흐름들이 조금 더 가속화되고 있다라고 볼 수 있습니다. 오늘 저희는 세 가지 관점에서 어떤 관광의 변화들을 살펴볼 텐데요. 첫 번째는 관광의 행태의 변화, 두 번째는 관광에 대한 기술 혁신, 세 번째는 관광의 가치에 대한 변화입니다. 첫 번째로 관광의 행태의 변화를 살펴보겠습니다. 우선 코로나19 이후의 행태 변화를 살펴보기 전에 관광 인구나 어떤 관광 인구의 변화에 따른 어떤 행태가 어떻게 변화되는지를 한번 살펴보겠습니다. 세계 인구가 2010년에 74억 명이었다면 2050년에는 97억 명까지 증가한다고 합니다. 그리고 이 인구 중에서 그 미들 클래스, 그러니까 우리가 소비를 많이 하는, 관광 소비를 많이 하고 있는 이 미들 클래스가 14%, 2005년 14%에서 2030년 32%까지 증가한다고 나와 있습니다. 지금 이 두 가지 그래프가 보여주는 게 뭘 의미할까요? 네, 관광 인구가 점차 증가한다라는 것이죠. 관광이 과거에는 단순히 그냥 노는 행위 이렇게 생각을 했다면 지금은 여가 행위 중에서도 가장 적극적 여가 행위로서 관광이라고 하는 건 결국 인간의 기본권 중에 하나다라고 이야기할 정도로 관광 행위라고 하는 것은 중요하게 이제 변화되어 가고 있습니다. 근데 이렇게 세계 인구가 증가하고 관광에 대한 소비력을 가지고 있는 그 중산층이 많아진다라고 하는 것은 결국 관광에 대한 소비, 그러니까 어떤 관광에 대한 인식 변화와 함께 전반적인 어떤 소비 구매력도 높아지고 있다라고 하는 것을 보여주는 것이죠. 그리고 오른쪽에 보이는 그래프는 이러한 인구들 중에서 어떤 세대들이 과연 관광을 주도할 것인가 라고 하는 그래프입니다. 우리가 그 ICT의 변화라든가 아니면 자유로운 어떤 인구 이동, 그 다음에 세계화라고 하는 것이 정말 몸에 그대로 체화되어 있는 세대라고 하면 최근에 Z세대라든가 밀레니얼 세대들을 많이 이야기하죠. 이 세대들은 기존의 세대들이 가지고 있는 관습과 행위, 어떤 행동 패턴과는 되게 다른 패턴들을 보입니다. 기술을 적극적으로 이용을 하고 그 다음에 관광 행위 또한 적극적으로 하게 되는
세대라고 얘기할 수 있죠. 앞으로는 이 Z세대와 밀레니얼 세대가 주요 소비 계층으로 등장을 할 것이고 보다 더 관광에서도 적극적인 역할을 하게 될 것입니다. 뿐만 아니라 과거에는 노인층이 관광에서도 약간은 약자의 개념에 속해 있었습니다. 그러니까 관광을 많이 접하지 못하는 계층이라고 이야기를 했는데 이제 변화하는 노년 세대, 시니어 세대들은 보다 액티브 시니어라고 이야기해서 보다 관광 행위를 보다 적극적으로 하는 세대들이라고 이야기할 수 있을 것입니다. 즉 이러한 모든 것들이 다 관광 행위를 보다 촉진하고 관광을 적극적으로 행하는 어떤 소비 트렌드를 이끄는 그러한 것들이라고 볼 수 있습니다. 관광에 대해서 지금까지 이제 어떤 인구의 큰 흐름을 가지고 관광의 패턴이, 관광 행위가 어떻게 변화할 것인가를 봤다면 지금부터 볼 것은 기존에 있었던 관광의 문제점에 대해서 비판적인 성찰을 통해서 우리가 관광이 어떻게 변화해야 하는가라고 하는 부분들인데요. 이 부분들은 21세기가 들어오면서 보다 더 이제 관광이 지속 가능하게, 그 다음에 관광이 보다 더 지구 환경을 생각하고 지구의 번영을 생각하는 방향으로 바뀌어야 된다라고 하는 어떤 세계적인 트렌드들을 이야기하는 것입니다. 이런 기존의 관광을 우리는 매스 투어리즘, 대중관광이라고 이야기를 하는데요. 이런 대중관광은 다양한 문제점들을 야기시켰습니다. 여러분 베니스라든가 이런 이탈리아에 있는 다양한 어떤 관광 도시들이 우리는 관광을 반대한다, 관광객 오지 마세요 라고 하는 그런 막 피켓들을 보여주고 하는 사진들을 보신 적이 있을 것 같은데 이것이 바로 매스 투어리즘이 보여주는 단적인 어떤 그런 문제점이라고 볼 수 있습니다. 많은 관광객이 가서 그곳을 황폐하게 만들고 지역 주민들의 어떤 삶의 질이 떨어지는 그런 부분들이라고 할 수 있죠. 우리는 이런 매스 투어리즘에 대한 비판적 시각을 가지고 대안관광이라고 하는 여러 가지 개념들을 이야기를 하고 있습니다. 대안관광이라고 하는 건 우선 기본적으로는 모두가 행복해야 한다. 그러니까 관광을 하는 주체도, 그 다음에 관광지도, 그 다음에 관광지에서 살고 있는 지역 주민도 이 모든 사람들이 관광을 통해서 행복해야 한다라고 하는 것이 기본 전제이고요. 이런 기본 전제를 가지고 페어 투어리즘이라든가 서스테이너블 투어리즘, 에코 투어리즘 다양한 개념들이 나오고 있습니다. 지금까지는 저희가 그 코로나19 이전에도 계속해서 이야기가 되어 오던 어떤 관광의 흐름들을 보았다면 지금부터는 코로나19 이후에 이러한 흐름들이 어떻게 더 강화되고 어떤 식으로 변화되어 가는지에 대해서 이야기를 나눌 것입니다. 이 부분도 우리가 크게 이제 세 가지 부분으로 나눠서 이야기를 할 텐데요. 첫 번째는 로컬과 도메스틱에 대한 부분입니다. 우리가 그동안 관광하면 탁 떠오르는 생각이 어떤 건가요? 해외여행. 뭔가 비행기를 타고 다른 나라로 가야 되는 것? 이렇게 생각을 하겠죠. 관광이라고 하는 개념을 생각을 해보면 결국 본인이 살고 있는, 정주하는 곳을 떠나서 새로운 곳에 가서 새로운 체험을 하고 그곳에 어떤 그러한 경험들을 가지고 다시 본인이 정주하는 곳으로 돌아오는 이러한 개념들, 이러한 것들을 관광이라고 하는데 이러한 관광의 개념에 비추어 보았을 때 해외여행이 우리한테 지금 21세기를 살아가는 우리한테는 관광이라고 하는 거에 딱 맞는 개념이라고 생각을 하셨을 것 같습니다. 하지만 이제 코로나19가 발발이 되고 난 이후에 해외여행 자체가 어렵게 되었죠. 이렇게 해외여행이 어렵게 되고 난 이후에 더욱더 중요하게 생각되는 것이 바로 이 지역, 그러니까 내가 살고 있는 지역을 여행하는 어떤 행위들에 대한 것입니다. 기본적으로 관광이라고 하는 건 우리가 인바운드, 아웃바운드라고 해서 이제 해외 여행객이 들어오고 국민들이 해외로 나가는 행위들을 초점을 맞춰서 얘기를 했는데 이런 로컬과 도메스틱에 대한 부분이 중요해지면서 인트라바운드라고 하는 그 국내 자국민들이 여행을 하는 내수시장에 대한 것들이 아주 중요한 부분으로 떠오르고 있습니다. 특히 이제 인도는 세계에서 인구가 두 번째로 많은 국가이죠. 그 정도로 많은 어떤 잠재적인 관광 소비자들을 가지고 있다라고 할 수 있습니다. 이러한 관광 소비자들이 해외여행을 나가는 것이 아니라 인도 내에서 인도를
보다 더 잘 느끼고 내가 우리 지역을 더 사랑하게 됨으로써 관광이라고 하는 것이 한 단계 더 발전할 수 있는 계기를 만들 수 있다고 생각을 합니다. 실제 세계적인 에어비앤비 회사에서는 이런 그 도메스틱 트래블을 좀 더 활성화해서 지역의 경제가 다시 살아날 수 있도록 하는 다양한 캠페인들을 진행하고 있습니다. 많은 원래 그 민간 기업들이 대부분은 해외 여행객을 위주로 타겟으로 많은 사업들을 벌였다면 요즘에는 이런 기업들도 자국민들, 그 다음에 그 도메스틱을 여행하는 사람들에 대해서 보다 관심을 가지고 이러한 정책들을 활발하게 활용해서 어떤 민간에서도 이러한 프로그램이나 어떤 그런 사업 비즈니스 모델들을 만들고 있다라고 볼 수 있습니다. 두 번째는 조금 더 동반자의 범위가 작고 친근해졌다라는 것입니다. 과거의 그 매스터리즘, 대중관광 시대에는 우리가 깃발 들고서 모르는 사람들이랑 가이드들을 막 쫓아다니는 관광이 유행을 했다면 최근에는 FIT라고 해서 개별적으로 여행하는 관광객들이 훨씬 더 중요해지고 있고 이 코로나19 이후에는 훨씬 더 이러한 사람들이 중요해지고 있습니다. 거기에 더해서 내가 모르는 사람하고 다니면서 어떤 보건적인 위기를 맞거나 어떤 안전에 대한 위협을 받을 수 있기 때문에 보다 동반자가 나와 친근한 가까운 사람들, 뭐 가족이라든가 이런 연인이라든가 이런 사람들과 여행하는 패턴으로 변화한다라고 볼 수 있습니다. 네, 보시는 것처럼 깃발을 들고 여행하던 시대는 지났고, 네, 휴대폰을 들고 내 친구와 내 가족과 자유롭게 여행하는 새로운 어떤 여행 트렌드들이 보다 더 가속화된다는 것입니다. 세 번째로 볼 것은 그 야외 활동에 대한 선호가 증가한다는 것인데요. 코로나19는 단순히 이동의 제한만이 있는 것이 아니라 어떤 사람들과의 접촉, 아니면 밀접한 어떤 관계를 맺는 행위, 이런 것들 자체에 대한 어떤 그 위협으로도 볼 수가 있습니다. 따라서 관광 행위가 과거에는 뭐 미술관에 가가지고 다 같이 미술 그런 걸 감상을 한다던가 아니면 뭐 뮤지컬을 보면서 뭐 뮤지컬 시어터에 가서 뮤지컬을 본다든가 이러한 어떤 인도어 중심의 관광 행위들도 많이 있었죠. 근데 이제 코로나19 이후에는 그보다는 더 야외 활동에 대한 부분들이 선호가 될 것이다 라고 이야기를 합니다. 실제로 한국에서는 그 코로나19가 발생되고 난 이후에 캠핑에 대한 수요가 아주 급증한 것을 알 수 있습니다. 캠핑에 대한 수요뿐만이 아니라 이제 캠핑에 대한 소비 또한 엄청 많이 늘어나고 있다라는 기사들이 많이 나오고 있는데요. 이러한 관광 행위의 변화가 과연 일시적인 변화인가 아니면 지속적으로 갈 것인가에 대해서는 보다 우리가 좀 더 오랫동안 지켜봐야 할 필요가 있겠지만 그럼에도 불구하고 이렇게 관광 행위가 변화하고 사람들이 어떤 야외에서 하는 행위나 이런 것들에 대해서 조금 적극적으로 활동을 함으로써 아마도 이후에 코로나19가 지나가고 난 다음에도 포스트 코로나 시대에도 이러한 행위의 변화들은 유의미하게 영향을 미칠 것이다 라고 이야기를 하고 있습니다. 자, 지금까지 행위의 변화를 봤다면 다음에는 기술의 변화를 보도록 하겠습니다. 자, 요즘에 4차 산업혁명이라는 이야기 많이 나오죠. 4차 산업혁명이라고 하는 것이 무엇인가 너무 어려운 개념인데요. 여기에서 가장 중요한 것은 디지털 트랜스포메이션이라고 할 수 있습니다. 즉, ICT 기술이나 다양한 어떤 기술들을 가지고 디지털로 모든 것이 전환되는 그러한 그 트렌드를 이야기합니다. 관광에서도 이런 디지털 트랜스포메이션을 통해서 관광의 어떤 행위도 변하고 관광의 산업도 변화하는 그런 모습들을 목격을 할 수가 있습니다. 이 트래블 테크라고 하는 것들, 뭐 예를 들면 관광지에 갔는데 여기가 너무 혼잡하다. 그러면은 여기 너무 혼잡하니까 다른 곳에 여행하세요 라고 알려준다던가 아니면 예약을 할 때도 나는 이 시기에 이런 니즈를 가지고 여행을 하고 싶은데 어디에서 여행을 하지? 라고 했을 때 그런 것들을 보여준다든가 이런 여러 가지 기술 정보들을 가지고 디지털 정보들을 가지고 어떤 기술을 접목해서 여행의
과정, 정 과정에서 여행의 변화, 여행의 행위 변화 아니면은 뭐 여행의 어떤 가치적인 부분들이 변화하는 것을 디지털라이제이션 하는 것, 이것이 바로 관광 트랜스포메이션이라고 이야기할 수 있습니다. 관광 트랜스포메이션이 궁극적으로 이루어진 도시를 우리는 스마트 관광 도시라고 이야기하는데요. 스마트 관광 도시라 하면 스마트 기기, 이거는 이제 단편적으로 얘기하면 휴대폰 있죠. 휴대폰을 가지고 관광지를 돌아다니면서 관광지에 대한 정보도 얻고 관광지도 예약하고 그다음에 경험도 하고 VR이라든가 AR, 가상 증강현실 이런 것들을 통해서 실제 내가 그 지역에서 체험하는 것뿐만이 아니라 이런 기술을 가지고 보다 더 입체적으로 체험할 수 있는 그런 체험 기회를 부여해주는 이런 다양한 것들이 접목되는 것을 스마트 투어리즘 도시라고 이야기를 합니다. 지금부터 제가 한 가지 한국관광공사에서 운영하고 있는 사이트들을 보여드릴 텐데요. 잠시 함께 보시겠습니다. 지금 보시는 사이트는 관광객이 내가 어떤 니즈를 가지고선 어디를 관광할지 모르겠어. 근데 난 어떤 니즈를 가지고 있어 라고 할 때 여행을 예보해주는 시스템인데요. 제가 만약에 서울에서 강남구에 살고 있습니다. 내가 11월에 여행을 가고 싶어. 근데 나는 자연 경치를 보고 싶고 거기서 맛있는 것도 먹을래. 그리고 난 여기에 혼자 갈 거야. 혼자 가니까 너무 오래 걸리면 피곤하겠죠? 2시간 이내에서 난 여행을 하고 싶다 라고 하면 이렇게 아래와 같이 다양한 적합한 관광지들을 예보해주는 시스템입니다. 실제 들어가서 보시면 이 지역이 그 당시에 얼마나 혼잡할지 또 보여주고 나는 혼잡한 게 싫다 라고 하면 이 관광지를 가지 않으면 되겠죠. 그리고 내가 맛집을 가고 싶었는데 이 근처에 있는 맛집을 보니까 이런 맛집이 있네. 그 다음에 길은 어떻게 찾지? 라고 하면 이렇게 길을 찾는 시스템입니다. 지금 보신 시스템이 어떻게 보면 아주 고도화된 ICT 기술이라고 볼 수는 없지만 다양한 여행객 정보라든가 빅데이터, 통신 데이터 있잖아요. 휴대폰에 대한 위치 데이터 이런 것들을 통해서 관광객들에게 보다 편리하고 좀 더 유익한 정보를 제공해 줄 수 있는 어떤 기초적인 형태의 스마트 투어리즘의 예시라고 볼 수 있고요. 지금 실제 전 세계에서 기술적인 어떤 변화가 일어나는 것들을 좀 살펴보면 여기 지금 보시면 그래프에서 쉐어링 이코노미라고 해서 에어비앤비라든가 아니면은 우버 이런 그 공유 경제 라고 하는 것들 있죠. 이러한 것들이 앞으로 계속해서 증가할 것이다 라고 이야기를 하고 있고 우리가 관광행위 변화에서 가장 중요하게 보는 것 중에 하나가 소셜미디어에 대한 부분입니다. 소셜미디어가 그냥 인스타에 사진을 올리는 거지 라고 생각할 수도 있지만 이런 소셜미디어라고 하는 것이 결국은 내가 잘 모르는 사람들까지 나를 네트워킹 시켜주는 기능을 하고 있죠. 근데 이러한 네트워크 기능에 기반해서 관광이라고 하는 행위, 그 다음에 관광이 가지고 있는 본질이라고 하는 것도 조금씩 변화하고 있다라고 이야기를 하고 있는데요. 그러니까 소셜미디어가 얼마만큼 변화하는가 또 관광에서 매우 중요한 부분이라고 할 수 있고 이게 기술과 접목했을 때 훨씬 더 이제 소셜미디어의 영향력이 커질 수 있다라고 이야기를 하는 부분이 있습니다. 실제로 보시면 2011년 에서 2017년까지 불과 6년 사이에 아주 기하급수적으로 많은 사람들이 소셜미디어를 활용하고 있는 것을 볼 수 있죠. 관광은 다양한 산업들이 융복합되어 있는 산업입니다. 단순히 기술만 연결이 되어 있는 건 아니지만 이 기술이라고 하는 것을 기반으로 하여서 관광, 우리가 일반적으로 얘기하는 관광뿐만이 아니라 의료, 그 다음에 비즈니스 이러한 모든 것들이 융복합되어서 관광이라고 하는 것을 보다 다채롭게 만들고 있죠. 따라서 관광산업은 융합산업으로 우리는 보다 더 기술 진보에 대해서 계속해서 추적을 해 나갈 필요가 있고 어떻게 하면 이 기술들을 우리 관광에 접목시켜서 관광을 하는 행위자 또 관광의 대상지 이런 것들을 보다 더 즐겁고 안전하게
여행할 수 있을지에 대해서 우리가 계속 보다 많은 발전을 위해서 노력을 해야 할 시점입니다. 세 번째는 가치에 대한 부분입니다. 관광의 가치, 관광이 가지고 있는 가치가 무엇인가? 관광이라고 하면 우리는 단순히 어떤 지역에 가서 그 지역을 경험하고 그 지역에서 맛있는 걸 먹고 뭔가 리프레시해서 돌아오는 것이라고 생각을 하죠. 물론 이게 이제 기본적인 관광이 가지고 있는 목적이고 속성이라고 할 수 있겠는데, 문제는 우리가 내가 너무 즐겁고자 관광지에 가서 관광지를 황폐화시킨다거나 아니면은 지역에 있는 주민들을 힘들게 한다면 과연 이거는 좋은 행위, 올바른 행위일까요? 관광은 과연 이렇게 계속해서 가도 되는 걸까요? 실제 한국에서는 오버투어리즘에 대한 문제들이 요즘에 점점 이야기가 되고 있는데요. 한국도 점점 관광지로서 많은, 이제 특히나 서울 같은 경우는 관광지로서 많은 외래 관광객들이 오고 국내 관광객들도 찾으면서 어떤 관광이 가지고 있는 가치가 무엇인가, 관광은 사회에서 어떤 역할을 해야 하는가에 대한 이야기를 많이 하고 있습니다. 특히나 코로나19가 발생되고 난 이후에는 관광이 가지고 있는 가치가 무엇인지, 지금 관광이 너무 어렵고 관광이 거의 고사 직전이다라고 이야기를 하는데, 그럼 여기에서 우리는 다시 한번 생각해보자. 관광은 과연 어떻게 가야 하는가에 대한 질문을 던지게 되었습니다. 그러면서 가장 많이 이야기가 나오는 것이 바로 지속 가능성에 대한 부분입니다. 우리는 관광을 보다 지속 가능하게 할 수 있도록 만들어야 한다. 지역도 발전이 되고 관광객도 행복한 그러한 관광이 되도록 해야 한다라는 이야기를 하고 있고요. 그다음에 헬스, 어떤 건강에 대한 부분도 매우 중요해지고 있죠. 그래서 세이프티 트래블에 대한 개념도 매우 중요하게 이야기되어 지고 있습니다. 네, 지금까지 우리가 관광 세계 여행의 트렌드를 좀 살펴보았는데요. 이 세계 여행 트렌드에서 가장 중요한 부분이라고 이야기할 수 있는 부분이 바로 지금부터 이야기할 지속 가능한 관광에 대한 부분입니다. 지금 앞으로 이제 2개의 영상을 한번 보실 텐데요. 네, 영상 보시겠습니다. The city of water is drowning in tourists. And many are finding their dream vacation crowded. Is it what you imagined Italy would be like? No. How is it different? Because there's more people here. Venice is a city of tourists. 50,000 people live here and more than 20 million visit each year. The city is struggling to cope. In June, a cruise ship slammed into a dock and a smaller boat, bringing tensions with locals to a head. I think we are becoming like a Disneyland. Venice is not alone. Around the world, more people are traveling than ever before. Hugely underpinning it is the growth of the cheap flight, and that has opened up the potential to take much shorter trips and to take many more trips. That has tourism officials concerned about safety, damage to monuments, national treasures, and sacred sites. Most notably, deadly crowding on Mount Everest, hordes at China's Great Wall, the Louvre Museum in Paris forced to close for a day. In Venice, like most destinations, visitors are a double-edged sword. They're vital to the local economy. Who buys your tiramisu? Pretty much tourists. Tourists. Yeah. But they wish visitors would show their ancient city a little more respect. Stop lounging on the stairs and littering. The people not to jump from the bridge, swim. Don't jump off the bridge. Off the bridge, don't swim in the canal. Venice is cracking down on bad behavior, fining tourists up to $500 for jumping into the canal or wearing inappropriate clothing. Other cities are taking similar measures. No food. Rome is banning messy snacks near popular attractions. Paris barring tour buses from the city center. And Amsterdam moving its famous sign to discourage selfies. But with summer vacation now in full swing, holding back the tide of tourists and preventing bad behavior is going to be a major challenge. Sarah Harmon, NBC News, Venice. Welcome to Prague, a city visited by millions of tourists. And mass tourism brings side effects with it that some people may not realize at first thought. One of them is that many people want to have the same exact picture as other tourists. For example, in Pisa, everybody wants to hold the Leaning Tower, and there's other popular spots like that. We have one in Prague as well.
The building behind me is called the Dancing House, and many tourists want to have the same exact picture, which is they want to kick the building. Ow! The body. Can I kick it? Can I kick it? Can I kick it? Well, I'm gone. So many tourists, when they come to Prague, they want to have this same exact picture of kicking the dancing building. Also, guides tell them and buses bring them to this location for this view and for this picture. Well, if a couple people do it, that's fine. But if hundreds and eventually thousands of people get this same picture, it causes some trouble to the surrounding area, to the surrounding park. And eventually it turned from a nice, grassy, greeny park to this. Well, but then this happened. In the spring of 2020, nobody could travel. Tourists were locked down in their countries and they couldn't visit Prague or anywhere else. And that was a pity, but I saw that with my friends as an opportunity. And I thought of this park and this square, and I thought, well, now there's no tourists. We can fix the park. We can make it green again. So I called a couple of my friends and I said, look, I need this equipment. Can we rent it? Can we get it? We got a plow machine, so we plowed the entire square. We bought a lot of grass seeds. You need a lot of grass seeds to seed this entire square. Then we had real struggle getting water. Eventually we got water. We got water! And we watered this entire place. It needs a lot of water for the grass to grow. And a couple months later, it turned from this to this. So, I guess this is the honest grass now? 영상을 보시고 어떤 생각이 드시나요? 지금 저희가 헤드라인에 tourism kills tourism이라고 적어놨죠. 네, 관광이 관광을 죽이고 있다. 관광이 관광을 망치고 있다라고 하는 것인데 많은 관광객들이 그 관광지에 가서 새로운 경험을 하기 위해서 관광지를 황폐화하고 지역 주민들의 삶을 보다 이제 질을 낮게 만든다면 관광은 과연 이렇게 계속해서 지속해도 되는 것일까에 대해서 의문을, 그다음에 비판적 시각을 제공해주는 영상들이었습니다. 관광이 더 이상은 지역을 망치거나 지역 주민들의 삶을 피폐하게 만들고 그 다음에 이를 통해서 관광객의 어떤 경험의 질도 떨어뜨리면 안 된다라고 하는 그런 개념들이 세계 각국에서 이야기를 하고 있는데요. 세계관광기구는 그 지속가능한 관광 개발이라고 하는 개념을 가지고 다양한 17개 목표를 만들고 그 17개 목표 내에서 이행할 수 있는 어떤 전략들을 만들고 있습니다. 지금 보시는 이제 오른쪽에 있는 도표가 그걸 이야기를 해주고 있는데요. 이 지속가능한 관광 개발이라고 하는 개념을 좀 더 상위로 보면 지속가능한 개발 목표라고 하는 SDG라고 하는 것이 있습니다. 이건 이제 유엔에서 앞으로 세계가 가야 할 어떤 목표들을 설정을 하고 이 목표들이 2030년까지 달성하는 그런 것들을 하고 있습니다. 우리가 SDG가 나온 배경을 보면 과거에 2000년대에 밀레니엄 디벨롭먼트 골이라고 하는 걸 만들어서 세계 각국이 보다 어떤 불평등을 없애는 방식으로 개발이 되어야 한다라는 그런 이야기들을 한 적이 있습니다. 근데 이 개발 계획이 2015년에 끝나면서 SDG라고 하는 목표를 가지고 단순히 어떤 경제적인 불평등에 대한 문제뿐만이 아니라 환경에 대한 부분, 사회문화적인 부분들도 함께 지속가능하게 발전될 수 있는 전 세계가 지속가능하게 발전할 수 있는 어떤 목표를 가지고 가야 한다라고 하는 것들을 이야기를 해주고 있고요. 여기에서 착안하여서 우리 관광 또한 지속가능하게 개발되어야 한다라고 하는 개념들을 만들게 되었습니다. 이 안에는 정말 다양한 개념들이 들어 있습니다. 우리가 이 다양한 개념들을 하나하나 살펴보는 게 쉽지 않겠죠. 하지만 이거를 크게 나눠서 본다면 결국은 가장 핵심은 대중관광에 대한 비판적인 의식입니다. 앞서서도 말씀드렸듯이 대중관광에서 이제는 새로운 관광, 대안관광의 시대로 가고 있다는 것이죠.
이 대한관광으로 가는 어떤 큰 패러다임의 변화에서는 환경에 대한 부분, 그 다음에 지속 가능성에 대한 부분, 그 다음에 퀄리티 오브 라이프에 대한 부분들, 이러한 부분들이 아주 크게 작용을 하고 있고요. 이 대한관광에서 우리는 다양한 관광 행위들을 발견할 수 있습니다. 책임관광, 공정관광, 그 다음에 에코투어리즘. 지금부터 우리가 에코투어리즘을 좀 더 자세히 알아볼 텐데요. 이런 다양한 개념 속성들을 가지고 있는 그 관광 행위 중에서 우리가 왜 에코투어리즘을 보는가? 그럼 도대체 에코투어리즘은 무엇인가? 에코투어리즘은 책임 관광의 하나의 형태라고도 이야기를 하고 지속 가능한 관광의 형태라고 이야기를 하기도 합니다. 그러니까 지속 가능한 관광이라고 하는 것 안에는 다양한 관광이 있고 그 다음에 에코투어리즘도 이런 다양한 관광 개념들이 중첩되어 있는 그런 개념이라고 볼 수 있습니다. 근데 이 에코투어리즘의 가장 기본이 되는 건 환경을 보호하는 것이겠죠. 에코라는 말에서 알 수 있듯이 이제 환경 보호라고 하는 기본적인 행위를 통해서 지역에 있는 사람들도 보다 삶의 질이 높아지고 그 다음에 지역도 보다 번영할 수 있는 그러한 관광 행위들을 모두 총합하여서 우리는 에코투어리즘이라고 이야기를 합니다. 에코투어리즘이 가지고 있는 가치들, 그 다음에 우리 에코투어리즘에서 어떻게 우리가 이 에코투어리즘을 정말 실현할 것인가 라고 얘기할 때는 세 가지 목표를 이야기하는데요. 우선 첫 번째, 환경적인 목표를 살펴보겠습니다. 환경적으로는 당연히 지역이 가지고 있는 환경, 정말 그 에코라고 하는 부분들을 보다 더 잘 보존해서 앞으로 후세에 있는 나의 이제 다음 세대들한테도 이것을 잘 보존된 형태의 우리의 그 지역 자원들을 물려주는 것이죠. 이 지역 자원에는 지금 방금 말씀드렸던 환경적인 부분뿐만이 아니라 지역이 가지고 있는 문화적인 속성, 즉 로컬 아이덴티티라고 하는 지역의 정체성, 이러한 부분들도 포함이 되게 됩니다. 그래서 이러한 부분을 어떻게 잘 계승해서 우리 지역이 가지고 있는 모습을 훼손하지 않고 계속해서 발전시킬 것인가에 대한 부분들을 아주 중요하게 가장 베이스 라인을 가지고 있는 거죠. 이런 환경적인 목표를 가지고 사회적 목표, 달성해야 하는 사회적 목표가 있는데요. 이것은 앞서서 제가 그 매스투어리즘의 문제로 하나 이야기했던 그 관광개발이 가지고 있는 문제점들, 즉 관광개발을 통해서 어떤 대규모 자본이 이익을 다 가져간다던가, 그리고 위너텍스 우리라고 결국은 그 개발을 한 거에서 가장 이익을 가져가는 건 결국은 자본을 많이 가지고 있는 그런 경제 자본을 많이 가지고 있는 사람들이 다 가져간다라고 얘기를 하는데, 결국은 관광 개발을 했는데 지역에 돌아오는 혜택이 하나도 없는 겁니다. 이런 것을 극복하고자 에코투어리즘에서는 어떤 커뮤니티나 어떤 지역이 가지고 있는 혜택들을 늘리려고 하는 목표를 가지고 있습니다. 그래서 에코투어리즘을 실제로 하는 지역들을 보면 지역 주민들을 고용하고 지역 주민들이 실제로 관광에 참여해서 관광 내에서 내가 정말 이 관광의 주체적인 역할을 하고 있구나. 그래서 이 관광을 통해서 나한테도 이런 경제적인 혜택이 올 수 있고 사회적 혜택이 올 수 있구나 라고 하는 것들을 점차 인식을 늘리고 그런 행위들을 하는 것을 장려를 하고 있습니다. 그래서 궁극적으로는 결국 이걸 통해 어떤 지역이 경제적인 혜택을 얻고 그 지역이 계속해서 번영을 하는 것이죠. 그래서 에코투어리즘에서 가장 중요한 건 환경적인 어떤 보존, 이걸 통한 그 지역사회에 돌아오는 다양한 혜택들, 그리고 이걸 통해 지역이 경제적으로 번영하는 것, 이렇게 세 가지로 에코투어리즘이 가지고 있는 가치를 이야기할 수 있을 것 같습니다. 앞서 살펴본 그런 에코투어리즘의 다양한 가치들을 가지고 그럼 우리는 우리 지역을 어떻게 개발을 해야 될까요? 이런 에코투어리즘을 시행하는 많은 그런 국가들은 좀 더 작은 스케일에서 개발을 하고 그 다음에 로컬이 기본이 된 계획을 짜고 친환경적이고 그 다음에 문화적으로 그 지역 문화적으로
친화적인 그러한 개발을 하려고 노력을 하고 있습니다. 지금 인도 라다크 지역도 다양한 관광 개발들이 이루어지고 있고 많은 관광객들이 찾고 있죠. 근데 계속해서 이 개발, 물론 기본적으로 어떤 관광지까지 접근성을 높인다든가 아니면 관광객들이 와서 편의시설을 좀 더 늘린다든가 이런 부분들은 당연히 필요하겠지만 그러한 부분들 외에 이제 앞으로 정말 지속 가능하게 라다크가 보다 관광 목적지로서 매력을 갖기 위해서는 보다 지역이 가지고 있는 자원적인 부분과 아이덴티티를 잘 살릴 수 있는 개발이 되어야 한다는 것이죠. 그렇기 때문에 너무 대규모로 자본이 들어와서 큰 경제 자본이 들어와서 대규모로 개발을 한다던가 이런 것들은 좀 지양을 하고 보다 지역 주민들에게 친화적이고 지역이 근간이 되는 어떤 개발 계획들을 세워야 하는 것입니다. 그럼 에코투어리즘이라고 하는 것이 단순히 지역을 잘 보존해서 그 다음에 후세들한테 이걸 잘 넘겨주기 위한 단순히 이런 것인가? 물론 이것이 가장 중요하죠. 그래서 이런 것들을 바탕으로 해서 결국은 어떤 그 poverty를 좀 극복하고 보다 지역을 번영하게 할 수 있는 것에 궁극적인 목표가 있다라고 할 수 있습니다. 지금 보시는 숫자는 관광객들이 와서 돈을 쓰고 나면 거기에서 과연 지역에 얼마만큼 레베뉴가 돌아가는가에 대한 숫자입니다. 자, 파란색은 초록색은 95%, 빨간색이 20%인데 과연 에코투어리즘은 어떤 숫자일까요? 네. 당연히 95%겠죠? 네. 95%, 이거는 즉 관광객이 100만 원을 와서 지역에서 쓴다면 95만 원이 지역으로 돌아간다는 의미입니다. 20%는 패키지 투어인데요. 대중관광의 가장 대표적인 관광 행태가 패키지 투어라고 볼 수 있습니다. 이 패키지 투어에서는 만약에 관광객이 100만 원을 쓴다면 20만 원만 지역에 돌아간다는 것이죠. 이 숫자에서도 보실 수 있듯이 에코투어리즘은 단순히 어떤 가치적인 사회적 가치를 높이거나 문화적 가치를 높이고 생태적 가치를 높일 뿐만이 아니라 경제적 가치를 높일 수 있는 아주 중요한 수단이라고 볼 수 있습니다. 따라서 우리가 경제적으로도 계속해서 관광을 통해 번영하기 위해서는 기존에 있었던 대중관광이 아니라 보다 환경 친화적이고 그다음에 지역 친화적인 이런 에코투어리즘으로 변화해야 하는 것이죠. 이런 관광의 변화에서 우리 그 관광 가이드들은 과연 어떤 역할을 해야 하는 것일까요? 관광 가이드는 단순히 지역을 안내해주는 안내사가 아닙니다. 지역에 대한 전문가이고 그 다음에 관광에 대한 전문가가 되어야 하고 관광객들과 함께하는 동반자가 되어야 하는 것이죠. 관광이 변화하면 변화할수록 가이드에 대한 역할도 변화가 될 것이고 관광 가이드의 역할이 매우 중요해질 것입니다. 실제로 관광을 하다 보면 다양한 가이드들을 만나게 되죠. 한국은 문화관광 해설사라고 하는 제도가 있는데요. 문화관광 해설사는 지역에 대해 있는 관광 자원을 해설해주고 가이드를 해주는 역할들을 합니다. 근데 실제 이 문화관광 해설사들과 관광을 하다 보면 결국 관광의 경험에서 가장 기억에 남는 건 이 해설사들이더라고요. 그러니까 즉 관광 가이드는 단순히 관광객에게 안내를 해주는 것이 아니라 관광객 경험을 한 차원 다른 레벨로 높여줄 수 있는 역할을 하는 것이라고 생각을 할 수 있죠. 특히 최근에 21세기의 경제는 경험 경제라고 이야기를 합니다. 그러니까 모든 것을 그냥 단순히 소비하는 것이 아니라 소비를 통해서 경험을 하게 되고 결국 이 경험이 인간에게 가치를 부여하고 우리는 결국 가치를 가지고 소비를 다시 하게 되는 것이죠. 이러한 경험 경제의 가장 궁극에 있는 것이 관광이라고 볼 수 있겠습니다. 그렇다면 우리 관광 가이드는 이러한 경험 경제의 전문가가 되어야 되는 것이죠. 가이딩을 해주는 것뿐만 아니라 경험을 제공해주는 사람으로서의 전문가, 이런 역할을 해야 된다고 볼 수 있습니다. 특히 에코투어리즘은 최근에 보다 중요하게 대두되는 개념으로 관광객들에게는 약간은 생소할 수 있는 어떤 행위일 수도 있습니다. 내가 관광지에 가서 보다 친환경적으로 행위하고
그다음에 보다 관광 지역 주민들을 위해서 행동을 해야 되고, 이러한 여러 가지 기존에 가지고 있었던 자유로운 행동 패턴보다는 보다 많은 걸 생각하고 가치적으로 행동해야 되는 부분들이 있기 때문에 이러한 새로운 관광이 창궐하는 이러한 시대에는 이 가이드의 역할이 훨씬 더 중요하다고 할 수 있겠죠. 우리가 경험을 제공해주는 역할을 하는 것뿐만이 아니라 관광객들을 보다 친환경적으로 행동할 수 있도록 에듀케이터하는 역할 또한 관광 가이드에게 필요로 해지는 덕목이라고 할 수 있습니다. 관광 가이드의 역할이 이렇게 중요해짐에 따라서 여러분들도 지금 오늘 같이 관광 트렌드를 살펴보고 관광의 변화를 같이 추적을 했던 것과 같이 앞으로도 지속적으로 세계 관광이 어떻게 변화하고 우리는 어떻게 관광에서 역할을 할 것인지, 그리고 관광객에게 어떠한 것을 경험하게 할 것인지를 항상 생각하시면서 관광객들과 만나는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 네, 그럼 오늘 수업은 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 여러분, 관광 가이드를 뭐라고 생각을 하시나요? 관광 가이드는 전문가입니다. 단순히 길을 안내해주는 사람이 아니죠. 관광 전문가로서 우리는 관광객들에게 보다 더 나은 관광을 체험할 수 있도록 해주는 그런 다양한 길잡이 역할을 해야 하는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분들의 역할이 어떻게 보면 관광에서 가장 중요하다고 할 수 있습니다. 더 많이 관광에 대해서 공부하시고, 그 다음에 관광은 계속해서 인도뿐만이 아니라 다양하게 세계에서 관광이 어떻게 변화해 가는지를 지속적으로 공부하시면서 보다 더 전문가가 되시기를 바라고요. 네, 다음에 또 기회가 되면 여러분들과 이렇게 좋은 이야기를 나눌 수 있으면 좋겠습니다. 감사합니다.